K2 전차가 세계 최고의 전차 반열에 올랐다는 사실은 계약 실적과 연일 갱신되고 있는 납기 기록으로 증명되고 있습니다. 한국이 보여주는 놀라운 K방산 행진에 세계 각국의 군사 전문가들도 깊은 관심을 보여주고 있는데요. 얼마 전 이라크 참전용사 출신인 군사 전문 유튜버가 하버드대 출신 교수의 자문을 받아 폴란드가 도입한 K2 전차에 대해 분석하는 영상을 올렸는데, K2 개발에 숨겨져 있었던 비화와 한국 무기 개발 철학을 소개하고 실전을 경험한 군인의 눈으로 바라본 한국 전차 평가에 수많은 해외 네티즌들의 관심이 집중되었습니다. 그런데 한국이 놀라운 방산 실적을 보여주고 있는 가운데 독보적인 세계 1위의 방산 강국인 미국에서는 우크라이나에 보낼 전차를 준비하지 못해 결국 오래된 창고를 열고 구형 전차를 끌고 나왔다고 하는데요. 덕분에 폴란드에서 한국이 보여준 방산 역량이 다시금 재조명되고 있습니다. 끝을 모르고 높아져만 가는 한국 방산의 위상에 대해 살펴보도록 하겠습니다. Thus, the development of a completely indigenous tank began in 1995 at a cost of $260 million. In the end, South Korea designed a tank that, on paper, appeared to be at least equal to, if not better than, the specifications of contemporary NATO tanks. To achieve this, the South Koreans looked all over the world for inspiration, technology, and know-how, and they combined all of them into a formidable machine that was distinctly Korean. In other words, if the French Leclerc tank and the German Leopard 2 tank ever had a love child, the result would be the K2. 실제로 K2 전차는 서방 밀리터리 마니아들 사이에서 나토의 각 주력 전차들의 장점만을 가져와서 만든 궁극의 3.5세대 전차라고 평가받고 있습니다. 한국인들은 독일의 포어 파워트레인, 미국의 사격 통제기, 프랑스의 자동장전 시스템 등 말 그대로 서구 전차들의 가장 좋은 요소들을 하나로 결합했다. 서방의 주력 전차에 밀리지 않는 전차를 만들기 위해 한국 연구원들은 전차 개발 권위자들을 전 세계에서 불러모았습니다. Korean developers created a dream team, inviting experts from around the world, including Sven Berg, Philip Lett, Israeli Tal, Aishi Awawa, and Richard Ogorkowitz, to give 40-hour seminars to confirm the assurance of main battle tank development. All presentations were recorded per agreement and used for understanding systems development of the tank. Furthermore, 7 researchers from the Agency for Defense Development, ADD, who were responsible for designing the tank, were sent to the United Kingdom for a year of tank development education. The result was the Black Panther. 현재 서방의 강력한 제재로 반도체가 없어 미사일을 만들지 못하고 있는 러시아의 상황을 보면 방산 산업의 자주성이 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. 세계적인 공업 국가라는 한국의 강점은 방산에도 적용되어 자체적으로 모든 종류의 무기를 생산할 수 있는 자주국방을 이루어낼 수 있었습니다. 특히 고도의 첨단화로 무기 제조에 있어 반도체의 중요성이 높아져가고 있는데, 한국은 세계 정상의 반도체 생산국으로 모든 수요를 내부에서 해결이 가능합니다. 복잡한 안보 상황과 사실상 섬이나 다름없는 지리적 환경 덕분에 해외 부품의 비중이 높으면 위기의 순간 약점이 될 수 있기에 한국은 무기의 국산화율을 높이는 데 집착해왔었는데요. 이는 무기 개발을 어렵게 하는 요소이기도 했지만 방산 기술이 충분히 축적된 오늘날에는 한국 방산의 강점으로 여겨지고 있습니다. Korean companies to produce a world-class tank. And unlike other arms producers, they actually have robust production capabilities to mass-produce their indigenous tanks in incredible numbers without relying on third countries or things like semiconductors. Remember, South Korea is the world's second largest chip manufacturer, so despite being one of the most expensive main battle tanks in the world, Hyundai Rotem, the manufacturer of the K2, hasn't stopped receiving orders for its world-class Black Panther. Not only because it's a great tank, but also because of the philosophy behind South Korea's defense industry. They built this tank with completely indigenous technology, which allows them to share and transfer their product. This is why Poland chose it as its main battle tank by licensing the technology to build their own variant named the K2PL. One thing is for sure, South Korea's Agency for Defense Development has proven its R&D capabilities are strong enough to stay ahead of the rest of the major players, and its decision to build NATO-compatible systems along with a strong military-industrial complex signaled that the Asian country will be a player to watch in the coming decades. 영상은 한국이 앞으로 나토 회원국들의 군사력을 좌지우지할 만한 중요한 위치에 오르게 될 것이라 말하며 마무리되었습니다. 본 영상의 제작에는 하버드대 출신의 아르만도 두아르테 갈란 교수가 고문으로 참여했었는데요. 아르만도 교수는 자신의 SNS를 통해 러시아가 세계 1차 대전에서 쓰이던 전차를 꺼내고 있을 때 한국은 폴란드에 새로운 주력 전차를 보내고 있다고 비교하는 글을 올리기도 했습니다. 6.25 전쟁이 끝나고 북한을 상대하기 위해 수십 년 동안 강력한 방위 산업을 구축해온 한국의 노력은 오늘날 결실을 맺어 한국을
세계적인 방산 강국의 반열에 올려두었습니다. 방위산업은 단순히 수출로 인한 이득뿐만 아니라 무기를 판매한 국가의 안보에 강력한 영향력을 행사할 수 있기에 국제사회의 파워게임에서 한국의 발언력을 올려줄 수 있습니다. 우크라이나 전쟁이 터지면서 이후의 맹주국이었던 독일에 처참하게 무너져버린 방위산업 실태가 드러나며 위상이 실추당했던 반면 폴란드와의 무기 수출 계약을 통해 강력한 무기 생산 능력을 증명해낸 한국을 원하는 유럽 국가들은 늘어나고 있습니다. 나토 회원국이 아님에도 한국을 나토에 어떻게든 끌어들이기 위해 노력하고 있고 나토 내에서도 강력한 발언권을 가지게 되었습니다. 여러 해외 네티즌들도 믿을 수 없는 발전을 이루어낸 한국 방산에 찬사를 보내왔는데요. 한국은 정말 멋진 나라입니다. 저는 1965년 8군 사령부에서 복무했습니다. 그때 한국과 비교해보면 정말 많은 것을 성취해낸 매우 훌륭한 나라라고 생각합니다. 전 그들이 이룬 발전이 너무나 자랑스럽고 그들의 독창성에도 박수를 보내고 싶습니다. 이 영상을 보고 나면 폴란드가 왜 저 전차를 이렇게 많이 샀는지 누구도 비난할 수 없을 거야. 이 전차는 무척 인상적인 무기 시스템으로 보여 탁월한 생존성과 적절한 민첩성, 압도적인 방어력과 선제화각 및 치명적인 주포까지 갖추고 있지. 한국은 서구 국가들과 대등한 수준의 전차를 팔지만 서구와 달리 2030년이 아닌 바로 내일이면 배달을 해주는 놀라운 나라입니다. 이처럼 세계적인 전차로 인정받는 K2 전차가 납기 최단 기록을 연일 갱신하며 전 세계를 놀라게 만들고 있는 가운데 명실상부한 세계 1위의 군사 강국인 미국이 전차 납기일을 지키지 못해 쩔쩔매고 있다는 믿기 힘든 소식이 들려왔었습니다. 지난 1월 미국은 우크라이나에 대한 M1 에이브람스 전차 31대 지원을 약속했었지만 벌써 4월이 다 돼가는 지금에도 미국 전차가 우크라이나로 출발했다는 소식은 들려오지 않았었는데요. 그러던 와중 지난 22일 드디어 미국에서 전차 지원에 관련된 소식이 전해졌었습니다. 하지만 우크라이나가 기대했던 소식이 아니었는데요. 지난 22일 AP통신의 보도에 따르면 미국은 신형 전차인 M1A2로 우크라이나에 지원 보내려면 앞으로 1년에서 2년은 더 소요될 거라 판단하고 창고에 대량으로 치장해둔 구형 전차인 M1A1을 대신 보내기로 결정했다고 합니다. 구형 전차라도 끌고 나오지 않으면 전차 지원이 도착하기 전에 전쟁이 끝나버릴 수도 있다고 판단한 것이죠. 더 심각한 문제는 이 구형 M1A1 전차마저 올해 가을쯤이나 되어서야 도착할 수 있다는 것입니다. 전차 지원이 하루 늦어질수록 그만큼 전선에서 희생되는 병사들이 늘어나기 때문에 우크라이나 입장에서는 기적이 일어나기를 기도할 수밖에 없습니다. 그런데 우크라이나와 반대로 너무나 빠르게 전차를 넘겨받아 다른 생각을 하고 있는 곳이 있으니 바로 폴란드입니다. 지난 22일 K2 전차 2차 물량이 기존 납품 예정일보다 3개월이나 빠르게 폴란드에 도착했다는 소식 전해드렸었습니다. 한국의 빠른 납기로 인해 폴란드는 벌써 1개 기갑 대대를 한국 전차로만 완편할 수 있게 되었죠. 이처럼 한국으로부터 K2 전차 납품이 순조롭게 이루어지고 있으니 이제 슬슬 폴란드 현지에서 생산될 K2PL만 결정지어지면 아무 걱정할 필요가 없을 것 같은데요. 그런데 얼마 전 폴란드가 현대로템의 K2PL 제안을 거부했다는 소식이 들려왔습니다. 그 대신 폴란드에서는 얼마 전 중동에서 열린 방산 박람회에서 공개되었던 K2 전차의 중동 수출형 모델인 K2M2를 요구했다고 하는데요. 지난 2월에 아랍에미리트에서 열린 아덱스 2023에서 현대로템은 K2 전차의 새로운 수출 모델인 K2M2 모형을 전시해 중동 바이어들의 이목을 사로잡았었습니다. 중동 수출을 위해 설계된 K2M2에는 중동 기후에 맞는 에어컨 시스템과 트로피 하드키 랩스가 탑재되었고 무엇보다도 장갑을 늘려 방호력을 강화했음에도 60톤을 넘지 않는 무게를 갖추고 있었습니다. K2M2가 무게를 제한하면서도 효과적으로 방호력을 늘릴 수 있었던 것은 MNC 재료를 사용한 4세대 복합장갑이 적용될 예정이기 때문인데요. 한국재료연구소에서 개발한 4세대 세라믹 복합장갑은 기존의 균질화 변강판 대비 약 3.57배의 질량 효율을 보여주었는데요. 이는 다시 말해 같은 중량의 균질화 변강판에 비해 3.57배의 방어력을 가졌다는 것으로 무게를 줄이면서도 장갑의 두께를 늘려 방호력을 높일 수 있다는 것을 의미합니다. 이를 통해 60톤에 불과한 K2M2가 70톤이 넘는 미국의 M1A2C, 레오파르트 A7과 대등한 방호력을 갖출 수 있게 되었습니다. 이는 그동안 폴란드에서 요구해오던 K2의 요건에 정확하게 부합하는 부분이었죠. 또한 K2M2 모델은 폴란드에서 원했던 계량이 적용되었을 뿐만 아니라 이미 설계가 완료되어 K2PL보다 빠르게 생산에 들어갈 수 있습니다.
한국 입장에서는 폴란드가 천대나 구매해주는 VIP 고객이니 원하는 대로 해주면 될 뿐이라 문제되는 요구는 아니었습니다. 오히려 중동 수출량을 폴란드에서 먼저 요구했다는 사실을 통해 중동의 전차 수출길을 열게 되는 계기가 될 수 있을 것으로 기대받고 있습니다. 지금까지 K2 전차가 세계에서 가지는 위상에 대해 살펴보았습니다. 한국의 전차가 미국과 독일 전차와 이름을 나란히 하는 것을 넘어 강력한 방산 역량으로 독보적인 자리에 올라섰다는 사실이 정말 자랑스러운데요. 만족을 모르고 더 높은 곳을 향해 달리고 있는 한국 방산이 또 한 번 놀라운 소식을 전해올 거라 믿어 의심치 않습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.